नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, श्री संजय प्राथमिक माध्यमिक शाला केशोद हूँ डाभी सुधा। आज मैं कक्षा 9 का पाठ दूसरा है न्याय मंत्री, जिसमें हमें इसके जो लेखक है वो सुदर्शन जी है। और इस पाठ में हमें सुदर्शन जी कहना चाहते हैं कि न्याय मंत्री है वो कैसा होना चाहिए। चाहे वो न्याय करने वाला जो होता है वो ना ही रंक देखता है ना ही राजा देखता है। जो सच्चा न्याय होता है वही है न्याय मंत्री, न्याय करता है। इसलिए इस पाठ में हमें जो सम्राट अशोक है वो न्याय मंत्री की खोज में शिशुपाल के घर जाता है और उसे शायद एक आम आदमी बनकर उसके घर जाता है और वहाँ जाकर उसे लगता है कि शिशुपाल है वो न्याय मंत्री बन सकता है। तो उसके जो सैनिक होते हैं वो उसे भेजते हैं शिशुपाल को घर के कि वे आप शिशुपाल को बुला कर लाइए। उसे शिशुपाल को नहीं पता था कि मेरे घर जो आया था वो सम्राट अशोक थे। और सम्राट अशोक उसे उसकी बातों से उसे लगा कि यह न्याय मंत्री है वो हमारे लिए ठीक रहेगा, तो उसे न्याय मंत्री बनाया जाता है। और उसके बाद सम्राट अशोक खुद ही एक पहरेदार की हत्या कर देते हैं और उसके बाद शिशुपाल को उसे गुनहगार को ढूंढने के लिए कहा जाता है कि आप इस गुनहगार को ढूंढिए किसने इस सैनिक की हत्या की है। फिर शिशुपाल है उसे पता चलता है कि सम्राट अशोक ही इस चपराही जो था सैनिक था उसकी हत्या खुद राजा ने ही की है। तो उसने राजा को भी फांसी का आदेश दे दिया। सैनिकों को बोला कि आप सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर लीजिए, इसी ने ही सैनिक की हत्या की है। इसलिए सम्राट अशोक को बहुत खुशी मिलती है कि मैंने जिसे न्याय मंत्री बनाया वो सच में ही न्याय मंत्री के बनने के लायक है। इसलिए इस पाठ में हमें बताया गया है कि कैसा न्याय मंत्री होना चाहिए। आप किसी भी पद पर हो अपने न्याय को सच ही तरफ ही ले जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए हमें इस पाठ को अब हम पढ़ेंगे आगे कि सच्चा न्याय मंत्री कैसा होता है और सम्राट अशोक ने शिशुपाल को ही क्यों न्याय मंत्री बनाए है। कक्षा 9 पाठ दूसरा न्याय मंत्री, जिसके लेखक है श्री सुदर्शन जी, जिसका जन्म सन 1896 और निधन सन 1968 में हुई। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उसका जन्म 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही उसने कहानियाँ लिखने का प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंक। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक प्रसंग से, इस कहानी से न्याय तंत्र की जिम्मेदारी क्या महत्व समझाया गया है। देखिए, ये बहुत ही एक अच्छा पाठ है, जिसके पहले हम शब्दार्थ और मुहावरे देख लेते हैं, उसके बाद हम पाठ को समझेंगे। तो देखिए, सौभाग्य शब्दार्थ है तो सदनसीब, सुगम उसका मतलब है सरल, अवसर मौका, राजमुद्रा राष्ट्र की निशानी, सुप्रबंध सुव्यवस्था, उद्गण अविवेकी, निस्तब्धता शांति। अब हम मुहावरे देखते हैं। सहम जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, कलेजा धड़कना, चिंतित होना, धूम मच जाना, प्रसिद्ध हो जाना, रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना, होठ काटना, आश्चर्य में पड़ना, सिर झुकाना, लज्जित होना, गदगद हो जाना, भाव विभोर हो जाना, आंखें खोल देना, सही परिस्थिति समझना। ये उनके मुहावरे और शब्दार्थ थे। अब हम पाठ की पढ़ाई करते हैं। मैं यहाँ से ही आपको एक फकरा है वो पढ़ा कर समझाऊंगी, आप उसे ध्यान से देखना। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था।
ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। હવે સાંજનો સમય હતો, ચારે બાજુ અંધારું થઈ ગયું હતું ને એ સમયે કોઈ ઘરનો દરવાજો છે ખખડાવે છે। કોણ હૈ? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। હવે બ્રાહ્મણ શિશુપાલ છે એ દરવાજો ખોલતો ખોલતો પૂછે છે કે કોણ છે? એક પરદેશી બહાર से आवाज आई। एक परदेशीએ બહારથી અવાજ આપ્યો। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? શું મને અહીંયા રાત રહેવા માટે જગ્યા મળી જશે? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से ही यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। હવે એ નવયુવક છે એ શિશુપાલના ઘરે જાય છે અને રાત રોકાવા માટેની વિનંતી કરે છે કે શું અહીંયા હું રાત રોકાઈ શકીશ? તો શિશુપાલ છે એ દરવાજો ખોલી અને એ યુવાનને જોવે છે અને હસીને કહે છે કે આ તો મારું સદભાગ્ય કહેવાય, સારું નસીબ કહેવાય કે મારે ઘરે મહેમાન છે એ આવ્યા છે, આવો પધારો। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। હવે મહેમાનને છે જે નવયુવક હતો એને ઘરની અંદર લઈને જાય છે અને એનો આદર સત્કાર કરે છે, એટલે કે ચા પાણીને એ બધી એને પીવડાવે છે ને વાતોચીતો કરે છે। फिर दोनों उस समय की देश की अव्यवस्था पर बात करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय इसे कहते हैं। હવે બંને છે એ ચા પાણી પીવડાવે છે મહેમાનને અને પરદેશીને, પછી બંને વાતો કરે છે આપણા દેશની અંદર જે અત્યારે પરિસ્થિતિ ચાલી રહી છે એના વિશે બંને વાત કરે છે। શિશુપાલ કહે છે કે હમણાં બહુ અન્યાય થાય છે અને બધા છે એને સહન પણ કરી લેતા હોય છે અને સાચો ન્યાય છે એ ખરેખર જે નિર્દોષ હોય એને મળતો નથી। ત્યારે જે આ શિશુપાલ છે એ બોલે છે કે જો મને કદાચ મોકો મળે ન્યાય કરવાના તો હું કરી બતાવું કે સાચો ન્યાય છે એ કોને કહેવાય। તો આપ અવસર ચાહતે હે? તો શિશુપાલને કહે છે કે શું તમારે અવસર જોઈએ છે, મોકો જોઈએ છે? હા, અવસર ચાહતા હું। તો કહે છે કે હા, મારે એક મોકો જોઈએ છે, જો મને એક મોકો આપવામાં આવે તો હું સાબિત કરી બતાવું। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। એને પૂછે છે નવયુવક, તો ત્યાર પછી શું કોઈ અન્યાય નહીં થાય? તો શિશુપાલ કે ના, ત્યાર પછી કોઈ અન્યાય નહીં થાય જો મને ન્યાય મંત્રી બનાવવામાં આવે તો। કોઈ અપરાધી દંડ से ના બચેગા? એને કહે છે કે કોઈ અપરાધી છે દંડ વગર નહીં બચી શકે? તો કહે છે શિશુપાલ કે નહીં, જે દંડને લાયક હશે એને દંડ હું આપીશ જ। परदेशी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। परदेशी જે હતો યુવક એણે શિશુપાલને કીધું કે આ બહુ અઘરું કામ છે। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। હવે શિશુપાલ કહે છે કે બ્રાહ્મણ માટે કોઈ કામ કઠિન નથી, હું ન્યાયનો ડંકો વગાડી દઈશ। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। હવે પરદેશી જે નવયુવક હતો એ થોડુંક એના સામે હસે છે અને કાંઈ બોલતા નથી અને પછી એ સૂઈ જાય છે। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल का धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। હવે સવારે ઉઠી અને શિશુપાલને કહે છે કે આભાર તમારો કે મને અહીંયા રાત રહેવા માટે તમે જગ્યા આપી અને ત્યાંથી તે વિદાય લે છે અને ઘરે જાય છે। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। थोड़ा दिवस थया પછી શિશુપાલના ઘરે કેટલાક સૈનિકો આવ્યા। उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। હવે જો જે પરદેશી હતો ને સમ્રાટ અશોક પોતે જ હતો ને શિશુપાલને છે ઘરે કેટલા બધા થોડાક સૈનિકોને મોકલે છે કે ભાઈ તમે શિશુપાલને અહીંયા લઈ આવો। તો થોડી વાર માટે તો શિશુપાલને એમ થાય છે કે ઓલો પરદેશી યુવક મારા ઘરે આવ્યો હતો ને એની સાથે મેં ન્યાયની વાતો કરી હતી તો ક્યાંક રાજાને અશોકને આણે કરી તો નહીં દીધી હોય ને, એવા એ મનમાં વિચાર કરે છે અને એનું હૃદય છે એકદમ ધડકવા લાગે છે, કલેજા ધડકના, ચિંતિત હોના, એને એકદમ ચિંતા થવા માંડે છે કે શું થશે। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपका न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? और सम्राट अशोक છે બ્રાહ્મણને કહે છે
કે હું તમને ન્યાય કરવા માટેનો એક મોકો આપવા માંગુ છું, શું તમે ન્યાય કરવા માટે તૈયાર છો? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले यदि सम्राट की यही ઈચ્છા है तो मैं तैयार हूँ। પહેલાં તો શિશુપાલ છે એ થોડાક ગભરાઈ જાય છે અને પછી કહે છે કે હા, જો સમ્રાટ અશોકને આ જ ઈચ્છા હોય કે હું છે એ ન્યાય કરવાનો મને મોકો આપવા ઈચ્છતા હોય તો હું ન્યાય કરવા માટે તૈયાર છું। બહુ ઠીક, કલ से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट अशोके कीधु કે તો વાંધો નહીં, કાલથી તમે न्याय मंत्री। सम्राट ने कहा और आप अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। એને કીધું કે વાંધો નહીં। પછી જે સમ્રાટ અશોક હતો એના હાથની અંદર એક વીંટી પહેરેલી હતી, એને જે હતી એને પહેરાવી દીધી। કોને? શિશુપાલને। એ સમ્રાટ અશોકની રાજમુદ્રા હતી। અને અબ शिशुपाल न्याय मंत्री थे। હવે शिशुपाल છે શું હતા તો કે न्याय मंत्री હતા। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री की सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। જો હવે શિશુપાલ છે એનું કાર્ય એટલું બધું ન્યાય મંત્રી તરીકે સારું હતું કે લોકો પોતાના દરવાજા ઘરના છે ખુલ્લા મૂકીને સૂઈ જતા તો પણ એને કંઈ ચિંતા નહોતી કે આપણા ઘરમાંથી કોઈ લઈ જશે, કોઈ ચોરી કરી જશે કઈ વસ્તુને। નહીં, બધા એકદમ શાંતિથી જીવન છે એ જીવતા હતા। अब हम आगे देखते हैं। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों ओर फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिए। रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना। હવે લગભગ એકાદ મહિનો થયો હશે અને એક રાતે એક પહરેદાર એટલે ચોકીદારની કોકે હત્યા કરી નાખી। હવે સવાર થયું એટલે આ વાત તો આખા ગામમાં પ્રસરી ગઈ અને શિશુપાલને પણ નીંદર ઉડી ગઈ। એને બધું ખાવા પીવાનું બધું છોડી દીધું ને એક જ કામ હતું કે મારે કોઈ પણ રીતે જે ખરેખર ગુનેગાર છે એને મારે પકડવો કે હત્યા એ કોણે કરી। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। કેટલા બધા એને પ્રયત્નો કર્યા, સતત મહેનત કરી અને પછી જ્યારે એને ખબર પડી કે ખરેખર અપરાધી ગુનેગાર કોણ છે તો એને કોઈ આશ્ચર્ય એટલે એટલું બધું એને આમ નવીનતા લાગી કે આ વ્યક્તિ આવું કરી શકતો હશે। स्वयं सम्राट ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी। હવે સમ્રાટ અશોકે જ છે એ ચોકીદારની હત્યા કરી હતી। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे, दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। जो હવે જ્યારે શિશુપાલને ખબર પડે છે કે સમ્રાટ અશોકે જ છે ચોકીદારની હત્યા કરી છે તો એને થોડીક વાર તો ખૂબ જ આઘાત લાગે છે કે સમ્રાટ અશોક આવું કામ કરી શકે તો શું કરવું મારે। પણ એ છે ન્યાય મંત્રી હતા એટલે એની પહેલી ફરજ હતી કે મારે સાચો ન્યાય આપવો। ભલે એનો સેવક હતો પણ ન્યાય કરવો, એને ન્યાય મંત્રી તરીકેની નિમણૂક કરી હતી તો સાચો ન્યાય કરવો એ એની પહેલી ફરજ હતી। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला। હવે એના પછીના દિવસે શિશુપાલ દરબારની અંદર જાય છે અને સમ્રાટ અશોક છે સિંહાસન ઉપર બેઠા હોય છે અને શિશુપાલને પૂછે છે કે ભાઈ ગુનેગારની ખબર પડી કે કોણ ગુનેગાર છે, કોણે હત્યા કરી છે। ન્યાય મંત્રીને સાહસપૂર્વક કહા, જી हाँ चल गया। હવે શિશુપાલ છે એ ન્યાય મંત્રી હતો પણ એ ઈમાનદાર માણસ હતો, બહુ પ્રામાણિક હતો અને હિંમતવાળો હતો અને એને તરત કીધું કે હા મને ખબર પડી ગઈ છે કોણ છે એ ગુનેગાર છે, એ અપરાધી છે, તો ફિર ઉસે ઉપસ્થિત કરો। सम्राट अशोक ने कहे छे तो तेने हाजर करो, कोणे हत्या करी छे। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। હવે ન્યાય મંત્રી એટલે કે શિશુપાલ એના ઉચ્ચ અધિકારીને સંકેત કરે છે કે ધનવીર જ્યાં ઓલા ગુનેગારને પકડી લ્યો। संकेत सम्राट की ओर था। હવે જે ઈશારો હતો શિશુપાલનો ન્યાય મંત્રીને કોની તરફ હતો? સમ્રાટ અશોક તરફ હતો। દરબાર में નિસ્તબ્ધતા छा गई। નિસ્તબ્ધતા એટલે કે શાંતિ, દરબારમાં એકદમ શાંતિ ફેલાઈ ગઈ।
सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! હવે સમ્રાટ અશોક તો એકદમ ગુસ્સામાં આવી ગયા કે તે મને અપરાધી કીધો કે હું કોઈની હત્યા કરી શકું, હું થોડો કરું. એના મનમાં એવું હતું. વે સિંહાસન એટલે કે જે સિંહાસન ઉપર બેઠા હતા ત્યાંથી ઊભા થઈ ગયા અને બોલ્યા કે તારી એટલી હિંમત કે તું મને ગુનેગાર કહે છો, મને અપરાધી કહે છો. न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो. હવે ન્યાય મંત્રી હતા એણે જે સમ્રાટ અશોક જે શબ્દ બોલ્યા, ગુસ્સે થઈ ગયા, એટલી હિંમત તારી, મને શું કામ તે ગુનેગાર કીધો, અપરાધી કીધો. એને એક શબ્દ શિશુપાલ એટલે કે ન્યાય મંત્રી એનો સાંભળ્યો જ ન હોય એવો ભાવ એને પ્રકટ કર્યો. કોણે? શિશુપાલે. શિશુપાલ એટલે ન્યાય મંત્રી. उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो. શિશુપાલ છે પાછા બીજી વખત એને શબ્દ કહે છે કે ધનવીર જોવો છો શું, અહીંયા અપરાધી ઊભો છે, ગુનેગાર ઊભો છે, એને તમે પકડી લ્યો. दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई. હવે બીજી જ ક્ષણ થઈ ત્યારે સમ્રાટ અશોકના હાથમાં હથકડી પહેરાવાઈ ગઈ હતી. કેમ કે ન્યાય મંત્રીનો હુકમ હતો એટલે એ માનવો જ પડે, એમાં હાલે જ નહીં. પછી કોઈ પણ હોય, રાજા હોય કે રંક હોય, રંક એટલે કે ગરીબ. न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट रहे थे, रह गए. હવે ન્યાય મંત્રી છે શિશુપાલ અશોકને કહે છે કે તમે પહેરેદાર એટલે કે ચોકીદારની હત્યા કરી છે, બોલો તમારાના જવાબમાં શું કહેવું છે? તો સમ્રાટ અશોક છે એટલે આશ્ચર્યમાં પડી ગયા કે હવે મારે શું જવાબ આપવો. ન્યાય મંત્રીને ફિર પૂછા. શિશુપાલે પાછું પૂછ્યું. શિશુપાલ ન્યાય મંત્રી હતો અને પાછું પૂછ્યું. કોને પૂછ્યું? સમ્રાટ અશોકને. તુમ અપરાધ સ્વીકાર કરતે હો? એને કીધું કે તમે તમારો ગુનો છે સ્વીકાર કરો છો? હા, મેને ઉસે મારા અવશ્ય હૈ પર ઉદ્દંડ થા. પછી રાજા જે સમ્રાટ અશોક હતા એને સ્વીકારી લીધું કે હા મેં માર્યો, એ વાત પાકી છે, 100% છે, પણ એ અવિવેકી હતો. सम्राट का उत्तर था, आ सम्राट अशोक नो जवाब હતો. वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है. न्याय मंत्री ने निर्णय दिया કે તમે છે એ ભલે અવિવેકી હતો પણ તમે એક કર્મચારીની, એક ચોકીદારની હત્યા કરી છે ને આ તમારો ગુનો છે. तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है, તમને મૃત્યુનો દંડ મળે છે. ન્યાય મંત્રીએ આ નિર્ણય કર્યો. સભામાં સન્નાટા છા ગયા. હવે જે સભા ભરી હતી એકદમ શાંતિ ફેલાઈ ગઈ. કેમ કે રાજા જે સમ્રાટ અશોક હતા એને સજા મૃત્યુદંડની મળી, એટલે રાજાને સજા મળે એટલે બધાને આશ્ચર્ય તો થાય ને કે રાજાને મૃત્યુદંડની સજા. न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया. वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे. सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था. હવે સમ્રાટ જે અશોકને સજા સંભળાવી એટલે શાંતિ થઈ ગઈ હતી, પણ ન્યાય મંત્રી તરીકે જે સમ્રાટની ઈચ્છા હતી કે મારે એક સારો વ્યક્તિ જે ખરેખર સાચો ન્યાય કરી શકે એવો વ્યક્તિને જે જરૂર હતી એમાં એને સફળતા મળી ગઈ. એવો એને શિશુપાલ જેવો ન્યાય મંત્રી મળી ગયો એટલે અંદરથી સમ્રાટ અશોકને હૃદયથી ઘણો બધો આનંદ થતો હતો, ખુશી થતી હતી કે મારે જેવો ન્યાય મંત્રી જોતો હતો એવો મને ન્યાય મંત્રી મળી ગયો. तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया. હવે એ જ સમયે સમ્રાટ અશોકને જ્યારે સજા આપી ત્યારે એક કર્મચારી છે સમ્રાટ અશોકની સોનાની મૂર્તિ લઈ અને હાજર થઈ ગયો. न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए. હવે ન્યાય મંત્રી ઊભા થઈ ગયા છે અને કહે છે કે લોકો, એક સત્ય છે કે હું ન્યાય મંત્રી છું અને જે અપરાધી છે એને દંડ મળવો જ જોઈએ, પરંતુ અપરાધી ઓર કોઈ નહીં, સ્વયં સમ્રાટ હે. પણ અપરાધી બીજું કોઈ નહીં પણ આપણા રાજા જે છે એ સમ્રાટ પોતે જ છે, એને અપરાધ કર્યો છે, આ ગુનો કર્યો છે. શાસ્ત્રોं में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है. હવે આપણા શાસ્ત્રમાં છે, પુરાણોમાં છે, એમાં આપણે રાજાને ભગવાનનું રૂપ માનવામાં આવે છે. इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है, એટલા માટે એને ભગવાન જ સજા આપી શકશે. अतः एवं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए. એટલે હું આજ્ઞા આપું છું કે આને તો ભગવાન જ સજા આપશે અને તમને ચેતવણી આપું છું
કે હમણાં એને અત્યારે છોડી દીધા और उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी लटका दिया जाए जिससे लोगों को शिक्षा मिले। હવે એને ન મળે તો કંઈ નહીં, પણ એની મૂર્તિને છે એ ફાંસીની સજા આપો એટલે લોકોને ખબર પડે કે રાજા તો રાજાને પણ દંડ તો મળ્યો ને મળ્યો જ છે। अब न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। હવે આવો ન્યાય સાંભળી અને બધા લોકો છે બહુ જ ખુશ થઈ ગયા અને બધાએ શિશુપાલના વખાણ કરવા લાગ્યા। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राज मुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज यह राज मुद्रा वापिस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। હવે ન્યાયમંત્રી છે એ પછી જે શિશુપાલ એ સમ્રાટ અશોક પાસે જઈ અને જે એને રાજમુદ્રા ભેટી જે આપી હતી પહેરવા માટે એ અશોકને પાછી આપી દે છે કે ભાઈ હાલ્યો આ રાજમુદ્રા તમે રાખો, હું તમારા આવા નિર્ણયો છે એ રાજસભાની અંદર નહીં કરી શકું। અને અશોક જે રાજા છે એને સન્માનની દ્રષ્ટિથી જોવે છે, કેમ કે એને તો એક સારો ન્યાયમંત્રી જોતો હતો અને એ પરીક્ષાની અંદર શિશુપાલ પાસ થઈ ગયો હતો એટલે એની આંખો છે એ ખુલી ગઈ છે અને એને પ્રશંસનીય ભાવ છે એ જોવા મળે છે। और आपने मेरी आंखों खोल दी, आपका साहस प्रशंसनीय, તમારી જે હિંમત છે ખૂબ જ પ્રશંસા કર્યા જેવી છે કે હું રાજા હતો છતાં પણ તમે મને મારી ભૂલની સજા છે એ બધા વચ્ચે જાહેર કરી દીધી કે ગુનેગાર રાજા જ છે। અને આ જોઈ અને શિશુપાલ છે એક પણ શબ્દ છે એ રાજાની સામે બોલી શકતો નથી। એટલે આ સરસ મજાનો પાઠ હતો કે ભાઈ ન્યાય મંત્રી છે એ કેવા હોવા જોઈએ, પછી રાજા હોય કે રંક હોય, પૈસાવાળો હોય કે ગરીબ હોય, ન્યાય છે હંમેશા સાચો જ કરવાનો, કોઈ પણ લાલચમાં કે આવીને ખોટો ન્યાય કરવાનો નહીં। તો આપણે આ પાઠમાંથી આજે એ જ શીખવાનું હતું કે આપણે કોઈ પણ પદ કે પ્રતિષ્ઠા ઉપર હોઈએ તો હંમેશા સાચો ન્યાય કરવાનો, સત્ય હોય એ તરફ જ આપણે હંમેશા જવાનું, એટલે જીત હંમેશા સત્યની થશે। સરસ, તો આ પાઠ છે આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ।